狼。
Го в команду фиолетовый. Hello. Eleven.
люблю тебя. Katon, 狼。Здорово. Hayırlı da. Bileyim kararlı bak. Karanın kadırın durur. Ras. Ellerini. Selim'den oraya olacak. Karanın kadırı. Ras. İki gıyıgılı oldu. Biliyorum hatta doktora bedeller de. Bıraktı. Kimler kartını talılar itu. Kimler kartaları. Görünürler de şeydir bize. Lar katı. Otur bileyim. Tabaktaniyim barındır. Nasıl kanallar ince. Stream'e koordinatör bağlar da. Nasıl yukarı varır. O komentari de olur.
Горный доллар. Один организатор игры. Тапка. Горныйдар каса сақтыры бұл. Ола оларду. Çıtırdu. Горный гада. Вот, еще две дороги так. Едем. Меня сильный врыв тут. Ох. Ой. Старый. А, ты стрими гиреву. Броуну это броуну гайди акынды. Hepsi. Атака дигорный гында. Ча. Нравится термер тахсабов. Футболка ушалдандар эми экиси болдулар. Дегенде. Стартырын надо болдулар. Кайда?
O kusaldan çempionlar sayılır. Çempionluğu gibi. Aslında. Kadar doktorlar da buluyor. Tangayım ben ciğerler. Aynı da olur benim. Karanang kaybat siya. Ana atak kim kör olur olur. Discord'daki. Erken kim bari? Rezuel bajos. Opse işte takka. Astikiga bihen kiskatut. Ton hürbedinse. Dönüse en ras. Noşnikler yin bağlarlar. Tok bari. Kapşere. Ana kadak baharlar kimi tül verirler. Yani tokada. Tutmadı. Orang kejikan lain orang kan ada waktu. Lain orang bikinnya orang beran. Venezuela, Venezuela, Venezuela baka jigan. İşte tunggu. İşte doktorun
Aya. Agın. Karar toka jirdi. Lain tuh. Dur. Es. Kimi bu? Hayatlar Kadın iyi. tok jenik tay. Unlikely. Точкада. Nigo. Ми кой там кора javne. Ertere. Hanya. Gidin kırıyor bana. Yok mu be? Ei stata hoda bu jak kalındır. Hadi. Cevaplar degende oktallar o. Be, hay bitire. Miras hayatı bulları değil. Ha? Bu bitirdi. Aa. Ayakta değil. Futbol bozur down'da. Ja, rätt. Register bilan foralar hatırlar. Jauh kan relax. Nice.
qascha 싸워tre. Ой, часто, Песка. Ne finalistlardan уже o'qilam bir. Blanko tovattarim bir. Atırın sollarim. Qassa saqtirin endi budu. Qascha saqtirin endi. Linke merkep şirkudu. Jahit var herhalde. Simpli. Puç var, puç deyilер. Ол puç avata kam sırayım mı da? Donat. Evet, evet. Bakçı. Boleh.
Kaskalıktırından diye. Kaskalıydı. Ay. Reis. Kimde? Karakolar bana hakikaten. Queste carte cornete. Ne kategoride?
Tam болып ойнап. Смог yang aja ini. Ana radak da. Bara. Ölmedi artık. Ben normalde. Nerede? Burnu deldi. Evet, yukarıda. Yukarıda. İşte kakağız bulur diyeyim. Oturdular da. Usaldılar. İkisi bollar demek ya. Kontur dia. Bir. Senin bitti de senin aradın da. Onu streamleyeyim de.
Қалай болар дейлер да, әйеліме болар да. Мгм. Мгм. Дота жіне орылар нита, қалай болар бұла. Дота кенде контрол. Bir gün бітірәғым бұл, bir gün дота, bir gün тұқ. Отборочныйдан бір онлайндан бір. Цвет светодиодов определяется не пластиковым покрытием, и вы можете убедиться в этом. Вот светодиод с прозрачным покрытием, который тоже светится тем же красным цветом. Цвет определяется структурой полупроводника. Корпус просто помогает нам различать разные светодиоды. В 1962 году инженер General Electric Ник Холоньяк создал первый видимый светодиод. Он светил тусклым красным. Через несколько лет после этого инженеры компании Monsanto создали зеленый светодиод, но в течение десятилетий были только эти два цвета. Поэтому светодиоды можно было использовать только в таких вещах, как индикаторы, калькуляторы и часы. Если бы получилось создать синий, тогда мы могли бы смешать его с красным и зеленым, чтобы получить белый и все остальные цвета, дав дорогу светодиодам во все типы освещения в мире. От лампочек, телефонов, компьютеров и телевизоров до рекламных щитов. Но сделать синий было практически невозможно. На протяжении 1960-х годов все крупные компании мира, занимающиеся производством электроники, от IBM до GE и Bell Labs, стремились создать синий светодиод. Они знали, что это будет стоить миллиарды. Несмотря на усилия тысяч исследователей, ничего не получалось. После появления светодиода Холоньяка прошло 10 лет, потом 20, затем 30, и надежда на использование светодиодов для освещения угасла. По словам директора компании Monsanto, они никогда не заменят кухонный свет. Они будут использоваться только в бытовых приборах, приборных панелях автомобилей и стереосистемах, чтобы видеть, включены ли они.
Возможно, так было бы и сегодня, если бы не один инженер, который бросил вызов всей индустрии и совершил 3 радикальных прорыва, создав первый в мире синий светодиод. Сюдзи Накамура был исследователем в небольшой японской химической компании Nishia. Недавно они занялись производством полупроводников для использования в производстве красных и зеленых светодиодов. Но к концу 80-х подразделение по производству полупроводников было на последнем издыхании. На переполненном рынке они конкурировали с гораздо более именитыми компаниями и проигрывали. Напряжение стало нарастать. Молодые сотрудники умоляли Накамуру создать новые продукты, а старшие называли его исследования пустой тратой денег. А в Nishia денег не хватало. Лаборатория Накамуры состояла в основном из оборудования, которое он собирал и сваривал сам. Утечки фосфора в его лаборатории приводили к столь частым взрывам, что коллеги перестали его проверять. В 1988 году руководители Накамуры настолько разочаровались в его исследованиях, что посоветовали ему уволиться. От отчаяния он обратился с радикальным предложением к основателю и президенту компании Нобуо Огаве. Неуловимый синий светодиод, с которым не справились такие компании, как Sony, Toshiba и Panasonic. А что если Nishia сможет создать его? Потерпев убыток за убытком на своих полупроводниках в течение более 10 лет, Огава решился на авантюру. Он выделил 500 миллионов йен, или 3 миллиона долларов, что составляло около 15% годовой прибыли компании, на амбициозный проект Накамуры. Все знали, что светодиоды способны заменить лампы накаливания, потому что лампочки, универсальный символ яркой идеи, на самом деле ужасно неэффективны. Они работают, пропуская ток через вольфрамовую нить, которая нагревается настолько, что светится. Но большая часть испускаемого электромагнитного излучения приходится на инфракрасное, тепло, и лишь незначительная его часть — видимый свет. В отличие от ламп накаливания, LED означает светоизлучающий диод. Суть прямо в названии. Светодиоды в первую очередь создают свет, поэтому они гораздо эффективнее. А диод — это просто устройство с 2 электродами, которое позволяет току течь только в одном направлении. Вот как работает светодиод. В изолированном атоме каждый электрон занимает определенный энергетический уровень. Представим эти энергетические уровни как отдельные места на хоккейном стадионе. И все атомы одного и того же элемента, когда они находятся на большом расстоянии друг от друга, имеют одинаковые доступные энергетические уровни. Но когда несколько атомов соединены вместе, образуя твердое тело, происходит нечто интересное. Дальние электроны теперь испытывают воздействие не только своего собственного ядра, но и всех остальных ядер. В результате их энергетические уровни смещаются. Вместо того, чтобы быть одинаковыми, они превращаются в ряд близко расположенных, но отдельных энергетических уровней, образуя энергетическую зону. Самая высокая энергетическая зона, в которой находятся электроны, называется валентной, а следующая, более высокая, — зоной проводимости. Представьте балконы на разных этажах. В проводниках валентная зона заполнена лишь частично. Это означает, что при небольшом количестве тепловой энергии электроны могут перескочить на свободные места, а в электрическом поле они могут перескочить с одного свободного места на соседние свободные места и провести ток через материал. В изоляторах валентная зона заполнена, а разница в энергии между валентной зоной и зоной проводимости, запрещенная зона, велика. Поэтому, когда прикладывается электрическое поле, электроны не могут перемещаться. В валентной зоне нет свободных мест для перемещения, а запрещенная зона слишком велика для того, чтобы электроны могли перейти в зону проводимости, что приводит нас к полупроводникам. Полупроводники похожи на изоляторы, только с гораздо меньшей запрещенной зоной. Это означает, что при комнатной температуре у нескольких электронов будет достаточно энергии, чтобы перескочить в зону проводимости, и теперь они смогут легко добраться до соседних свободных мест и провести ток. Более того, пустые места, которые они оставили в валентной зоне, тоже могут перемещаться. На самом деле это соседние электроны прыгают на пустые места, но если смотреть издалека, то кажется, что пустое место или дырка движется как положительный заряд в направлении противоположном электронам в зоне проводимости. Сами по себе чистые полупроводники не так уж полезны.
Чтобы сделать их более функциональными, необходимо добавить в кристаллическую решетку атомы примесей. Это называется лигированием. Например, в кремний можно добавить небольшое количество атомов фосфора. Фосфор похож на кремний, поэтому легко вписывается в решетку, но он приносит с собой один дополнительный валентный электрон. Этот электрон находится на донорном уровне прямо под зоной проводимости. Так что при небольшом количестве тепловой энергии все эти электроны могут перескочить в зону проводимости и проводить ток. Поскольку большинство зарядов, которые могут перемещаться в этом типе полупроводников, электроны с отрицательным зарядом, такой полупроводник называется N-типом, N-негатив, отрицательный. Но отметим, что сам полупроводник по-прежнему нейтрален. Просто большинство подвижных носителей заряда отрицательные. Это электроны. Поэтому существует и другой тип полупроводников, где большинство подвижных носителей заряда положительные, и называется он P-типом. Чтобы получить кремний P-типа, вы добавляете небольшое количество атомов, скажем, бора. Бор вписывается в кристаллическую решетку, но имеет на один валентный электрон меньше, чем кремний, создавая пустой акцепторный уровень чуть выше валентной зоны. И при небольшом количестве тепловой энергии электроны могут покинуть валентную зону, оставив после себя дырки. Именно эти положительные дырки отвечают за проведение тока в полупроводнике P-типа. Повторю, в целом материал не имеет заряда, просто большинство подвижных носителей заряда — это положительные дырки. Интереснее всего становится, когда вы соединяете вместе полупроводники P-типа и N-типа. Даже без подключения его к цепи, некоторые электроны будут диффундировать из N в P и попадать в дырки P-типа. Таким образом, полупроводник P-типа становится немного отрицательно заряженным, а N-тип немного положительно заряженным. В результате чего внутри нейтрального материала возникает электрическое поле. Электроны продолжают диффундировать, пока электрическое поле не станет настолько большим, что не позволит им пересечь его. И теперь мы создали слой обеднения, область, обедненную подвижными носителями заряда. Здесь нет электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Если неправильно подключить к этому диоду батарею, это просто расширит область обеднения, пока ее электрическое поле не станет идеально противоположным электрическому полю батареи, и ток не потечет. Но если поменять полярность батареи, то область обеднения сузится, электрическое поле уменьшится, и электроны смогут перетекать из N-полупроводника в P. Когда электрон падает из зоны проводимости в дырку в валентной зоне, энергия преодоления запрещенной зоны испускается в виде фотона. Переход электрона на другой энергетический уровень сопровождается излучением видимого света. Именно так работает светоизлучающий диод. Размер запрещенной зоны определяет цвет излучаемого света. В чистом кремнии запрещенная зона составляет всего 1,1 электрон-вольт, поэтому испускается фотон не в видимом спектре, а в инфракрасном. Такие светодиоды используются в пультах дистанционного управления для телевизора, и их излучение можно увидеть на камеру. Двигаясь вверх по спектру, можно понять, почему первые светодиоды видимого света были красными, а затем зелеными, и почему синий оказался таким труднодостижимым. Фотон синего света требует больше энергии, а значит и большей запрещенной зоны. К 1980 годам, когда на поиски нужного материала были потрачены сотни миллионов долларов, все компании, производящие электронику, остались с пустыми руками. Но исследователи, по крайней мере, выяснили первое критическое требование — высокое качество кристалла. Любой материал для синего светодиода требовал практически идеальной кристаллической структуры. Любые дефекты в кристаллической решетке нарушают поток электронов. Поэтому вместо излучения своей энергии в видимом спектре она рассеивается в виде тепла. Поэтому первым шагом в предложении Накамуры Кагаве было исчезновение во Флориде. Там у него был старый коллега, чья лаборатория начинала использовать новую технологию получения кристаллов — металлорганическое химическое осаждение из паровой фазы, или MOCVD. MOCVD-реактор, по сути гигантская печь, был и остается лучшим способом массового производства чистых кристаллов. Он работает путем подачи молекул пара вашего кристалла в горячую камеру, где они вступают в реакцию с материалом основы, называемым подложкой, образуя слои. Важно, чтобы решетка подложки соответствовала решетке кристалла, который строится на ней, чтобы создать стабильный гладкий кристалл. Это очень точное искусство. Слои кристалла часто должны быть тонкими, всего в пару атомов. Накамура присоединился к лаборатории на год, чтобы освоить MOCVD. Но время, проведенное там, было нерадостным. Ему не разрешали пользоваться работающей MOCVD, поэтому 10 из 12 месяцев он провел, собирая новую систему почти что с нуля.
Хуже того, его товарищи по лаборатории сторонились его, потому что у Накамуры не было ни докторской степени, ни научных работ, поскольку Нишия не разрешала публиковаться. Его коллеги по лаборатории, все исследователи с докторской степенью, воспринимали его скромным лаборантом. Этот опыт подстегнул его. Накамура писал: «Я чувствовал обиду, когда люди смотрели на меня свысока. У меня появился боевой дух. Я не позволю, чтобы меня побеждали такие люди». Он вернулся в Японию в 1989 году с двумя вещами в руках. Во-первых, заказ на новый MOCVD-реактор для Нишия, а во-вторых, горячее желание получить докторскую степень. В то время в Японии можно было получить PhD, не учась в университете, а просто опубликовав 5 работ. Накамура всегда знал, что его шансы на изобретение синего светодиода невелики. Но теперь у него был запасной план. Даже если у него ничего не получится, он сможет хотя бы получить PhD. Но теперь, когда у него за плечами MOCVD, встал вопрос о том, какой материал ему следует исследовать. К этому времени ученые свели выбор к двум основным кандидатам – селениду цинка и нитриду галлия. Оба они были полупроводниками с запрещенными зонами, теоретически находящимися в диапазоне синего света. Селенид цинка был более перспективным вариантом. При выращивании в MOCVD-реакторе несоответствие решетки с подложкой, арсенидом галлия, составляло всего 0,3%. Таким образом, в кристалле селенида цинка было около 1000 дефектов на квадратный сантиметр, что соответствует верхнему пределу для функционирования светодиодов. Проблема была в том, что было много способов создания селенида цинка N-типа, но никто не знал, как создать P-тип. А от нитрида галлия отказались практически все, по 3 причинам. Во-первых, было гораздо сложнее получить кристалл высокого качества. Лучшей подложкой для выращивания нитрида галлия был сапфир, но его несоответствие решетки составляло 16%. Как итог, большое количество дефектов, более 10 миллиардов на квадратный сантиметр. Вторая проблема. Как и селенид цинка, нитрид галлия N-типа ученые создавали только с использованием кремния. P-тип был труднодостижим. И в-третьих, чтобы стать коммерчески жизнеспособным, синий светодиод должен был иметь общую светоотдачу не менее 1000 микроватт. Это на 2 порядка больше, чем было достигнуто в прототипах. Поэтому из 2 кандидатов почти все исследователи остановились на селениде цинка. Накамура осмотрел переполненное поле и решил, что если он собирается опубликовать 5 работ в одиночку, то ему лучше сосредоточиться на нитриде галлия, где конкуренция была куда менее жесткой. Основная слава этого материала связана с одной разработкой 1972 года, когда инженер RCA Герберт Маруско сделал крошечный синий светодиод из нитрида галлия, но он был тусклым и неэффективным. Поэтому RCA сократила бюджет проекта, назвав его тупиковым. Спустя 20 лет мнение ученых не изменилось. Когда Накамура посетил крупнейшую конференцию по прикладной физике в Японии, на докладах о селениде цинка присутствовало более 500 человек, на докладах по нитриду галлия — 5. Двое из этих 5 участников были мировыми экспертами по нитриду галлия — доктор Исаму Акасаки и его бывший аспирант доктор Хироси Амано. В отличие от Накамуры, они были научными сотрудниками Нагойского университета, одного из лучших в Японии. Несколькими годами ранее они совершили прорыв в решении первой проблемы высококачественного кристалла. Вместо выращивания нитрида галлия непосредственно на сапфире, они сначала нанесли буферный слой нитрида алюминия. Такой метод обеспечивает зазор между кристаллическими решетками 2 других материалов, что облегчает выращивание чистого кристалла нитрида галлия. Но была одна проблема. Алюминий создавал проблемы для реактора MOCVD, что затрудняло масштабирование процесса. Но на данном этапе Накамура даже не приблизился к этому. Вернувшись в Нишия, он не смог добиться нормального роста нитрида галлия в своем новом MOCVD-реакторе. Через 6 месяцев, отчаявшись получить результат, он решил разобрать установку и самостоятельно построить более совершенную версию. 10 месяцев, проведенных во Флориде за сборкой реактора, неожиданно оказались бесценными. Он начал придерживаться одного и того же распорядка дня. Приезжать в лабораторию в 7 утра. Провести первую половину дня, занимаясь сваркой, резкой и переделкой реактора. Оставшуюся часть дня он экспериментирует с модифицированным реактором, чтобы понять, на что он способен. В 19:00 домой, ужин, душ и сон.
Накамура повторял этот распорядок каждый день, без выходных и праздников, за исключением Нового года, самого главного праздника в Японии. После 1,5 лет непрерывной работы он пришел в лабораторию зимним днем в конце 1990 года. Как обычно, утром он возился, а после обеда вырастил образец нитрида галлия и испытал его.